ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی ہوئی تو میں بہت خوفزدہ تھی کیونکہ میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد تھی۔ اسی لیے میری ماں نے مجھے ایک ماہ میں رخصت کر دیا تھا کہ یہ سچ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پر میرا شوہر تو خود ایک ڈاکٹر تھا۔ میں اسی پریشانی میں تھی جب شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا چیک اپ کرنا ہے، اگر میرا شک صحیح ہوا تو طلاق دے دوں گا۔ میں اور زیادہ ڈر گئی، لیکن پھر شوہر نے اپنی ڈاکٹری کے بیگ سے ایسی چیز نکالی کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ میرا نام جمیلہ ہے اور میں ایک چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئی۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور بہنوں میں میرا نمبر سب سے پہلا تھا، باقی 5 مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے امی نے ہی ہمیں پالا تھا۔ میری امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور اسی وجہ سے امی کے ماں باپ اور ابو کے ماں باپ دونوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اسی لیے ابو کے بعد امی کے پاس سوائے ہم 6 بیٹیوں کے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور اپنی زندگی میں ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتے تھے، جبکہ میری امی کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ بس میٹرک پاس تھیں، کیونکہ جب وہ میٹرک میں تھیں تو ابو سے ان کا معاشقہ چل نکلا تھا اور پھر میٹرک میں ہی تھیں کہ ابو کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور پھر شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی تو امی گھر اور مجھ میں مصروف ہو گئیں اور یوں پڑھائی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ امی نے ایک بار اپنے ماضی سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کا جنم ایک جوائنٹ اور لبرل فیملی سسٹم میں ہوا تھا، جہاں چاچا تایا اور ان کے بیوی بچے سب ایک ساتھ رہتے تھے اور ان کی فیملی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ہر ایک کو اپنی ذات کے لیے مکمل آزادی حاصل تھی۔ ان کے ابو یعنی میرے نانا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے اور ان کے چاچا اور تایا بھی بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ گھر میں پیسے کی جتنی ریل پیل تھی اسی قدر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کسی قسم کا جھگڑا یا دولت کا لالچ کسی بھی شخص میں موجود نہیں تھا، سب ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ تھے۔ امی نے بتایا کہ ان کی منگنی بچپن میں ہی ان کے تایا کے بیٹے سلمان سے طے کر دی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے امی بڑی ہوتی گئیں انہیں لگنے لگا کہ بچپن میں جڑے بے نام رشتے کسی کام کے نہیں ہوتے جب ان پر دل ہی نہ دھڑکتا ہو۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے منگیتر سلمان بچپن سے بہت شرمیلے قسم کے تھے، وہ کسی سے زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے اندر سے شرمیلا قسم کا بچہ نکل گیا اور وہ ایک با اعتماد لڑکے بننے لگے۔ امی نے بتایا کہ فیملی میں سب سے زیادہ کوئی گڈ لکنگ تھا تو وہ ان کے منگیتر سلمان تھے، لیکن اس کے باوجود امی کو سلمان کبھی بھی اپنے شریک حیات کے حوالے سے پسند نہیں آئے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بھی لبرل تھا اور پھر دوستوں اور کزنوں نے سلمان کا نام لے کر اتنا چھیڑا کہ انہیں 6ٹھی کلاس میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ ان کے منگیتر ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب امی اور سلمان دونوں بڑے ہوتے گئے تو امی کو پتہ چلا کہ بچپن کی منگنی صرف منگنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ سلمان ان کو پسند کرتا ہے، بلکہ صرف پسند نہیں کرتا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پوزیسو بھی ہے۔ اور امی کو ان کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ ان کو لے کر بہت جلد ہائپر ہو جاتے تھے۔ امی کہتی ہیں کہ اگر فیملی میں سب سے زیادہ ڈیشنگ سلمان تھا تو فیملی میں سب سے زیادہ غصیلا بھی سلمان ہی تھا۔ اس کا غصہ انتہا کی حد تک تیز تھا اور کبھی کبھی امی کو لگنے لگتا تھا کہ وہ سائیکو ہیں جو خود سے آگے کسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ انہیں امی کا بوائز کزن سے بات کرنا پسند نہیں تھا اور وہ ٹوکنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور ایک بار تو انہوں نے امی کے چاچا کے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا، اور صرف اسی لیے کہ اس نے امی کا ہاتھ یوں ہی مذاق میں پکڑ لیا تھا۔ امی 9ویں کلاس میں تھیں اور وہ 12ویں میں، لیکن غصہ اتنا تھا کہ وہ 30-40 کے جوان مرد میں بھی نہ ہو۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے اپنے ماں باپ یعنی کہ میرے نانا نانی نے کبھی بھی ان کو کسی بات کے لیے نہیں ٹوکا تھا اور ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن سلمان انہیں قید کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سائیکو عاشق جیسے تھے جو اپنی معشوقہ کو دنیا سے چھپا کر اپنے پروں میں رکھنا چاہتے تھے۔
चाहे मशूका का दम घुट जाए। वो ओवर पोजेसिव थे और यही उनमें खामी थी। एक बार कज़न का हाथ तोड़ा तो घर वालों ने प्यार से समझाकर नज़रअंदाज कर दिया और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर उन्होंने अम्मी के सर के दांत तोड़ दिए, क्योंकि अम्मी से बात करते हुए किसी बात पर मुस्कुरा दिए थे। इस बार हद हो गई थी और अम्मी को सलमान से शदीद नफ़रत हो गई थी। सलमान की हरकतें किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं थीं और यही बात अम्मी ने जब ताया से की कि वो सलमान का इलाज करवाएं, क्योंकि सलमान एक साइको पेशेंट है और इससे सबकी जान को ख़तरा है, तो पहली बार अम्मी के ताया ने अम्मी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और इसी बात ने अम्मी की नफ़रत को और हवा दी थी। इन्हीं दिनों सलमान का रिज़ल्ट आ गया था और साथ ही उसको इंग्लैंड के एक मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप ऑफ़र आई, तो अम्मी के ताया ने उसे इंग्लैंड भेजने की सारी तैयारी कर ली, जबकि वो जाना नहीं चाहता था। और जब गया तो जाते हुए सब कज़न्स को वार्न करके गया था कि कोई भी अम्मी के इर्द गिर्द नज़र न आए। सलमान से सब कज़न इस कदर डर गए थे कि अब वो अम्मी के आसपास भी नज़र न आते और यूं अम्मी अकेली और तन्हा हो गई थीं और हर गुज़रता लम्हा उनके दिल में सलमान के लिए नफ़रत की जड़ें मजबूत कर देता था। अम्मी इन दिनों मैट्रिक में थीं और इन्हीं दिनों अम्मी की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ जो लाहौर से माइग्रेशन करवा के यहाँ आई थी, क्योंकि इसके अब्बू की पोस्टिंग यहाँ हुई थी। अम्मी की इस लड़की से, जिसका नाम सायरा था, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्त के ज़रिए अम्मी की मुलाकात मेरे अब्बू से हुई। अम्मी की वो दोस्त सायरा मेरे अब्बू की बहन यानी कि मेरी पुप्पो थी। अब्बू इन दिनों एमएससी फ़िज़िक्स कर रहे थे और अम्मी से उम्र में खासे बड़े थे, लेकिन पहली नज़र की मोहब्बत ने अम्मी अब्बू दोनों के दिल में डेरे डाल दिए और यूं एक मैच्योर इंसान एक इमैच्योर लड़की की मोहब्बत में बह गया। मेरे अब्बू बहुत शांत स्वभाव के अच्छे इंसान थे और अम्मी को वो बहुत अच्छे लगे थे और वो अब्बू के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम्हारे अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप और ख़ास तौर पर ताया ताई तो आग बगोला ही हो गए थे। एक तो मैं सलमान की मंगेतर थी, ऊपर से तुम्हारे अब्बू मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे। मेरे घर वालों को इतने एतराज़ात थे कि उन्होंने तुम्हारे अब्बू के माँ बाप यानी कि तुम्हारे दादा दादी को खूब बेइज्जत किया और इस बेइज्जती की वजह से तुम्हारे दादा दादी भी अब कुछ भी हो जाता मेरी और मेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। लेकिन मैं और तुम्हारे अब्बू यूं घर वालों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते थे, इसीलिए लाख घर वालों को मनाने पर भी जब वो ना माने तो हमने छुपकर निकाह करने का फ़ैसला किया और एक दिन चुपके से निकाह कर भी लिया। ये खबर जब मेरे घर वालों ने सुनी तो ज़िंदगी में पहली बार मेरे अब्बू ने भी मुझे मारा था और फिर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया था जो उन्होंने तुम्हारे अब्बू को बुलाया और मुझे उनके साथ ये कहकर भेज दिया कि अब उनका मुझसे और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए अब वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। और ताया ने ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि सलमान को पता चल चुका है और वो गुस्से से पागल हुआ पाकिस्तान आने को तैयार है और अगर वो आ जाता तो मुझे और तुम्हारे अब्बू को ज़िंदा न छोड़ता। मैं इससे वाकिफ़ थी, वो वैश्यों का भी बाप था, इसलिए मुझे उस कराची को छोड़ना ही बेहतर लगा था। और दूसरी तरफ तुम्हारे दादा दादी भी गुस्से से भरे बैठे थे, उन्होंने तो हमें घर में घुसने भी नहीं दिया और दरवाजे से ही रुखसत कर दिया था। मैं और तुम्हारे अब्बू कराची से निकले और यहाँ इस्लामाबाद आ बसे। तुम्हारे अब्बू पढ़े लिखे थे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी और ऐसे ही हमारा आशियाना खुशियों भरा होता अगर तुम्हारे अब्बा को खुदा अपने पास ना बुला लेते। अम्मी के बकौल में उनकी बड़ी और समझदार बेटी थी और वो अपनी हर बात और दुख मुझसे यूं बांट लिया करती थी जैसे हम दोनों सहेलियां हों। अपने माजी को बयान करते वो आप दीदा हो गई थीं और मुझे भी अब्बू याद आ गए थे। मैं 12 साल की थी जब अब्बू का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चले गए। उनके साथ गुजरी और उनके बाद गुजरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। उनके साथ ज़िंदगी रंगीन और ख़ूबसूरत थी, दुनिया की हर शय हमें मुयस्सर थी और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने को भी तरस गए थे और तब अम्मी ने इद्दत ख़त्म होते ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 6 बेटियों को पालने लगीं। पहले अम्मी के अब्बू और फिर मेरे अब्बू ने
उन्हें फूलों की सेज पर रखा था और अब कदम कांटों पर पड़े थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन बर्दाश्त शर्त थी जीने की। और यूं अम्मी मेहनत करती रहीं और हम बड़ी होती गईं। मुझे अम्मी ने सहेली समझकर सब बताना शुरू किया तो मुझे डिप्रेशन ने आ घेरा और मेरा पढ़ाई से मन उचाट हो गया। मैंने अम्मी से कह दिया कि वो अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर ज़ाया न करे। मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली, जहाँ से महीने के मुझे 20,000 मिलते थे। मैं जब अम्मी के हाथ पर रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं पुरसुकून हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थीं और मुझसे साल भर छोटी ने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए तो पूरे बोर्ड को टॉप किया था और फिर उसका दाखला अच्छे और बड़े कॉलेज में बिल्कुल मुफ्त हुआ था। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थीं और अम्मी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना चाहती थीं। अम्मी भी हम सब से बहुत मुतमईन थी और एतबार करती थी, लेकिन एक दिन फिर सारे का सारा एतबार टूटकर किरची किरची हो गया। उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई थी और इसे ख़त्म करने वाली मैं थी। मैंने इस औरत के बुढ़ापे को खाक में मिला दिया था जिसने अपनी जवानी हमें संवारने पर गुजार दी थी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक गुनाह हो गया, ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी थी और ना ही कोई तलाफ़ी थी। मेरे उठाए एक गलत कदम ने मेरी बहनों का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया और मेरी माँ का सब बहनों से एतबार ख़त्म करवा दिया। मैंने वो किया था जिसने आसमान सिर्फ मेरे सर पर ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों के सर पर भी गिरा दिया था, और ऐसा गिराया था कि अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम सर उठा कर जिएं। हुआ कुछ यूँ कि मैं जिस फैक्ट्री में जाया करती थी, इस फैक्ट्री के मालिक से उसका एक दोस्त मिलने आया था और फिर अक्सर ही वो दोस्त फैक्ट्री आ जाया करता था। उसका नाम सईद था और वो मुझे देखकर एक दिलकश सी मुस्कुराहट पास करता। शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आया, फिर मुझे वो अजीब लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके आने और मुस्कुराने की आदी हो गई। अगरचा उसने मुझसे अभी तक कोई बात न की थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 18 साल की थी और सईद 40 साल के लगभग था। लेकिन उसकी ड्रेसिंग और डैशिंग दोनों देखने लायक थे। वो इंतहाई स्मार्ट और हैंडसम था और फैक्ट्री की हर लड़की उसे देखकर स्माइल पास करती थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे ज़रा मगरूर कर दिया। चाहे जाने का एहसास ही कुछ ऐसा होता है। कुछ दिन गुजरे तो सईद ने मुझसे यूं ही आते जाते सरसरी सी बात शुरू कर दी, जो कुछ ही दिन में बहुत सारी बातों तक आ पहुंची थी, और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। वो रोज़ाना बिला नागा फैक्ट्री आया करता था और रोज़ मेरे लिए तहाइफ लाया करता था, और मैं अम्मी से कहती कि फ़लाँ दोस्त ने दिया है और फ़लाँ ने दिया है। अम्मी को अपनी बेटियों पर, ख़ास कर मुझ पर तो बहुत ज़्यादा एतमाद था, सो वो मेरी बात का यकीन कर लिया करती थी। और मैंने भी सोच लिया था सईद जैसे ही अपने दिल की बात करेगा तो मैं अम्मी से बात कर लूँगी, और मुझे यकीन था कि अम्मी मेरे साथ वो हरगिज़ नहीं करेंगी जो उनके साथ हुआ था। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी अम्मी ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करने में कोई आर नहीं, तो मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत को मानने में भी उनको कोई आर नहीं होगी। मैं इन दिनों बहुत खुश थी, बल्कि मैं हवाओं में उड़ती फिरती थी कि एक डैशिंग और इतना अमीर बंदा मुझ पर फिदा था। लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई और एक गुनाह की मुर्तकिब हो गई। ऐसा गुनाह जो सारी ज़िंदगी तड़पाने को काफ़ी था, एक ऐसा गुनाह जिस पर मैं कोड़े खाने की हकदार थी। हुआ कुछ यूँ कि मेरी सालगिरह आ पहुँची। हालात तंग होने के बावजूद अम्मी ने मेरे लिए बर्थडे केक लाया और मेरी बहनों ने चंद मिनटों में ही अपनी तख्लीकी जहन का इस्तेमाल करते हुए बर्थडे थीम तैयार कर दी। हम माँ बेटियों ने इस दिन बहुत मस्ती की थी और मैं इस खुशी में मज़ीद खुशी देख रही थी, क्योंकि सईद ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और वो इस सरप्राइज़ में मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। मैं शिद्दत से बेताब थी कल के दिन के लिए, और फिर सारी रात जागकर मैंने कल होने का इंतज़ार किया। और फिर अगले दिन मैं घर से फैक्ट्री के लिए निकली, लेकिन फैक्ट्री नहीं गई बल्कि सईद के बताए गए पार्लर पर गई, जहां मेरी अपॉइंटमेंट सईद ने पहले से ही बुक कर रखी थी। और फिर 2 घंटों की मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने मुझे अप्सरा बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हो सकती हूँ।
کیونکہ میں نے کبھی خود پر توجہ دی ہی نہیں تھی۔ بیوٹیشین کی اعلیٰ میک اپ اور ڈیزائنر مہنگی گھیرے دار فراق میں آسمان سے اتری حور ہی سچ مچ میں لگ رہی تھی، اور یہ سوچ کر تو میں شرما گئی کہ سعید دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا مجھے۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ نے آ کر بتایا کہ گاڑی مجھے لینے آئی ہے۔ میں باہر آئی تو ایک سفید کار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بھاگ کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سعید مجھے لینے نہیں آیا تھا، مطلب سرپرائز بہت بڑا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد میں شہر کی رونق سے ہٹ کر ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ پہنچی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا اور فارم ہاؤس کے اندر جاتی سیڑھیوں پر پھول ہی پھول تھے۔ میرا اتنا شاہانہ استقبال تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی، اور یاد تھا تو صرف سعید۔ مجھے اتنا اسپیشل فیل کروا کر اس نے میرے دل میں اپنے لیے محبت اور بڑھا دی تھی۔ میں پھولوں سے ڈھکے راستے سے ہوتی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو فارم ہاؤس کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری فراک پرپل رنگ کی تھی اور ساری سجاوٹ بھی پرپل ہی تھی، اور یہاں تک کہ سعید نے بھی پرپل 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ساری تیاری میری سالگرہ کے لیے تھی، اور ایک بہت ہی خوبصورت کیک میرا منتظر تھا جس پر میرے جیسی پرپل فراک پہنے گڑیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے سعید کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ سعید نے تحفے میں مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا، اور اتنا مہنگا تحفہ بندہ اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تحفے کے بعد مرحلہ آیا جب سعید نے مجھ سے محبت کا اعتراف کرنا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے کمرے میں لے آیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی سعید نے لائٹس آن کی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میری تصویر نہ ہو۔ ہر طرف میں ہی میں تھی، اور پھر سعید نے گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اور میں خوشی کے مارے کچھ بول بھی نہ پا رہی تھی۔ سعید نے میری انگلی پر انگوٹھی پہنائی اور مجھے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں اس کی پناہوں میں بہت خوش تھی۔ جب سعید نے محبت سے ایک قدم آگے کا سفر کیا اور میری فراک کا بازو تھوڑا سا نیچے کر دیا، میں اس کی اتنی محبت دیکھ کر خوشی سے مدہوش ہو چکی تھی، اور اس مدہوشی میں کیا کیا ہو گیا مجھے ہوش ہی نہ رہا تھا۔ اس دن سعید نے محبت سے آگے کی حد پار کی، اور میں نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اور جب مجھے مدہوشی کم ہوئی تو میں نے خود کو بیڈ پر سعید کی پناہوں میں پایا تھا۔ میرا دوپٹہ، میرے خوبصورت فراک اور جوتے کارپیٹ پر پڑے تھے، اور میں ان سب کے بنا تھی، تو مطلب تھا میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی جس کا مجھے احساس ہوا تھا۔ لیکن سعید نے یہ کہہ کر تسلی دلا دی کہ ویسے بھی ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، تو اتنا چلتا ہے۔ میں نے سعید کی محبت دیکھی تھی اس لیے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بار بار میں اور سعید یہ گناہ کرتے رہے تھے، اور سعید مجھے بار بار مطمئن کر دیتا تھا، اور اب وہ شادی کی بات کو بھی ٹالنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے میری قربت کے لمحات کے سوا مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور تبھی ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات مجھے بتائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً سے سعید کو بتانے گئی، لیکن اس کے فلیٹ پر تالا تھا، اور پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ تو چند دن پہلے ہی یہاں رہنے آیا تھا اور اب جا چکا ہے۔ فیکٹری گئی تو مینیجر جو اس کا دوست تھا اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ سعید اس طرح کے فلرٹ کرتا رہتا ہے، لیکن میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ سعید میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ واپس آئے گا۔ میں اس کا فون ملا کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا نمبر ریچ ایبل ہی نہیں تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھ رہی تھی، اور میرا وزن بھی بڑھ رہا تھا۔ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی، اور اگر امی کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، اور قیامت کو ایک دن آنا ہی ہوتا ہے۔ سو قیامت آ ہی گئی۔ امی نے میرے بیگ میں میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ لی تھیں، اور اس دن میں نے امی کو بلک بلک کر روتے دیکھا تھا۔ میں نے ان کے اعتبار کا خون کر دیا تھا، اور وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں انہیں بتا دیتی تو وہ عزت سے مجھے رخصت کر دیتی، یہ سب تو نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن یہ سب ہو چکا تھا، اور میں امی سے معافی مانگ کر تھک چکی تھی، لیکن امی نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اور بہنوں پر بھی اتنی پابندیاں لگا دی تھیں کہ وہ بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ امی نے گناہ کی پوٹلی یعنی کہ مجھے ٹھکانے لگانے کا سوچا، اور رشتے والی بوا کو رشتہ لانے کا کہا، چاہے کسی اندھے لنگڑے لولے کا ہی کیوں نہ ہو، اور بوا میرے لیے رشتہ بھی لے آئیں، جسے امی نے بنا تحقیق کیے اور بنا لڑکے کو دیکھے ہاں کہہ دی تھی، اور پھر میرا نکاح کروا کر
बिना मुझसे मिले मुझे घर से भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ना खुद अपने दामाद को देखना ज़रूरी समझा और ना मुझे दिखाया। बुआ के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने शौहर के घर आ गई थी। बुआ शायद मेरे शौहर की जानने वाली थी। वो मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। वो एक अच्छा और बड़ा घर था, लेकिन इससे टपकती वहशत मेरे अंदर तक उतर रही थी। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी की नाजायज़ औलाद थी और अब मैं किसी की जायज़ बीवी थी। अम्मी ने कहा था कि ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं इस बात को छुपा कर रखूं और कुछ दिन बाद बता दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा शौहर समझेगा ये उसी का बच्चा है और यूँ मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात बुआ बता कर गई थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बुआ ने कहा था कि मेरा शौहर डॉक्टर है और अगर वो डॉक्टर था तो मैं उससे चाह कर भी सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात ही मेरी हकीकत खुल जानी थी उसके सामने। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था, चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा शौहर आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग फक हो गया था और मेरा चेहरा लट्ठे की तरह यूं सफ़ेद हो गया कि जैसे मेरे जिस्म में रूह ही ना हो। मेरे शौहर ने कहा कि वो मेरा एक टेस्ट करेगा क्योंकि उससे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो रहा है। वो जैसे जैसे जल्दी जल्दी में शादी हुई है तो कोई पागल ही समझ सकता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मेरा टेस्ट करेगा और जैसा वो समझ रहा है अगर वो ठीक हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे शिद्दत से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं जहर खा लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ ख़राब होने वाला था क्योंकि जैसे ही वो टेस्ट करता मेरा भांडा फूट जाता और फिर वो मेरे साथ क्या करता ये भी मैं नहीं जानती थी। मैं खौफजदा सी खुद में सिमटी बेड पर बैठी थी कि मेरा शौहर गया और अलमारी से अपना डॉक्टरी का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार तेज़ हो गई थी और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे मौत और बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे तलाक होती और फिर सीधा मुझे ज़िंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा था ही नहीं। मेरे शौहर ने अपना डॉक्टरी का बैग मेरे सामने बेड पर रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले चीज़ उसने जो निकाली उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो मेरी और सईद की तस्वीर थी, और वो भी इन लम्हात की जब मैं सईद के धोखे को मोहब्बत समझकर बह गई थी और ख़ुद को मुकम्मल इसके हवाले कर दिया था। मेरे शौहर ने वो तस्वीर मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा और कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह की कोई चीज़ निकाली और अपने चेहरे पर पहन ली। और फिर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने सईद खड़ा था। नहीं, बल्कि वो सईद का मुखौटा था जो मेरे शौहर ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने सईद के चेहरे वाला मास्क उतारा और कहका मारकर हंस पड़ा, और फिर जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा। उसका नाम सलमान था, डॉक्टर सलमान। वो अम्मी का साबका मंगेतर था जिसने अम्मी से इंतकाम लेने का ये तरीका निकाला था। वो हंसकर खबासत से अपना कारनामा बता रहा था कि कैसे उसने मेरी अम्मी को ढूंढते इतने साल लगा दिए, और जब मुझे देखा तो उसमें मुझ में मेरी अम्मी की शबाहत नज़र आई। और फिर तहकीक करने पर सब कुछ उसे पता चल गया, और तब उसने ये खेल खेला। इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया और वो पहनकर वो मुझे धोखा देता रहा था ताकि मेरी माँ तकलीफ़ से तड़पे, वैसे ही जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वो तड़पा था और उन्हें ढूंढता रहा था। और फिर उसने मेरा इस्तेमाल किया, और क्या ही घनौने तरीके से मुझे इस्तेमाल किया था। अम्मी ठीक कहती थी, सलमान एक पागल आदमी है, और इस वक्त तो वो कोई जंगली लग रहा था। वो सच में साइको था और मुझे उससे डर लगने लगा। वो मेरी अम्मी से इंतकाम लेने के लिए जाने आज मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। सलमान का मकसद मेरी माँ को मौत से बदतर तकलीफ़ देना था, और आधी वो मेरे ज़रिए दे चुका था और बाकी आधी भी मेरे ही ज़रिए देना चाहता था। उसने अपनी उसी डॉक्टरी के बैग से रिवॉल्वर निकाला और उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ़ सिर्फ औलाद की मौत का सुनकर हो सकती है, और वो मुझे मारकर ये तकलीफ़ हर सूरत मेरी माँ को देना चाहता था।
میں جو کچھ دیر پہلے خودکشی کا سوچ رہی تھی، اب موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن کیسے بچاتی میں خود کو اس وحشی انسان سے؟ اور تبھی میری نظر بیڈ پر سائڈ پر رکھے گلدان پر پڑی اور میں نے فوراً وہ گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار مار کے کچومر بنا دیا۔ اس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے، اور اس کے بعد میں ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے پاس میری امی تھیں۔ مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امی کو ساری بات بتا دی، اور یہی بیان میں نے پولیس کو بھی دیا تھا، جو مجھے ڈاکٹر سلمان کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیے، اور ایک اچھی وکیل کی جس نے ثابت کر دیا کہ میں نے ڈاکٹر سلمان کا قتل سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہو گئی۔ امی نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور زندگی کو ہم نے ایک بار پھر نئے سرے سے نئی جدوجہد سے شروع کر دیا تھا۔